Namaskar. Today I want to teach you about concrete technology. This is a very important subject. In 4th semester they have introduced this subject. This is a very vital, important subject, and if you learn this subject, if you learn this content, definitely it is going to help you in the field when you work in the future. So yesterday also, in the previous session also I was explained about little bit about this concrete technology, a definition for concrete, definition for mortar, differences between mortar and concrete, and I've listed the uses of concrete or applications of concrete, and then advantages of concrete compared to other types of materials. Anyhow, in this video record I would like to record the previous session also. In the definition it is written very clearly that it's a mixture of binding material, filler material, water and admixture. So here there are 4 ingredients of concrete and another 5th ingredient is there, that is admixture. If it is required, then we will going to add. So basically the definition is like this: it is a homogeneous mixture of binding material, it may be cement, filler material, it may be coarse aggregate and fine aggregate, and water. Sometime if you want to alter the properties of concrete, then we will going to add admixture or chemical. So you must understand this before I enter into the subject or content. It is a mixture of cement, jelly, sand, water and admixture. So always we say admixture is the 5th ingredient of concrete. Basically it requires only 4 ingredients. If you want to alter the properties of concrete, then only we will add 5th ingredient. Concrete alli 4 ingredient irutade. Ondu cement, jelly adanna coarse aggregate anta kariತೀವಿ technically, sand adanna fine aggregate anta kariತೀವಿ, water ಬೇಕಂದ್ರೆ admixture add ಮಾಡಬೇಕು. So ಇದು basic definition for concrete. Then what is mortar? Mortar is defined as a mixture of binding material, fine aggregate and water. Here I am using the word binding material. Why I am using this word binding is, name itself indicating, it binds the filler material together. ಈ filler material ನಾವೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಿಲ್ಲರ್ ಅಂದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್, ಇಟ್ ಫಿಲ್ಸ್ ಔಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಫಿಲ್ಲರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. So that's why we are using filler materials. Here filler materials are coarse aggregate and fine aggregate. So this is a basic definition for mortar. So this is a basic definition. I would like to repeat once again. It is a mixture of binding material, that is cement, fine aggregate, that is a filler material, and water. If you want to alter the properties of mortar, then we will go to add admixture. So ಇಲ್ಲಿ 3 admixtures ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಮೂರು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಒಂದು ಸಿಮೆಂಟು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟರ್. 4th ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ಮಿಕ್ಚರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬೋದು ಇನ್ ಜನರಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೌ. It is a mixture of concrete. It is a mixture of cement, jelly, sand, water plus admixture. ಅದೇ ಮೋಟಾರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್, ಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾನು, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಡ್ಮಿಕ್ಚರ್. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು? ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಂಕ್ರೀಟಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು ಇರ್ತದೆ, ಮೋಟಾರಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೈನ್. After learning this definition, we will enter into the advantages of concrete. So we have versatile use of concrete. So without concrete we can't build anything. We can't imagine the world without concrete. Concrete is very important in construction field.
So we will see the advantages of concrete, why these concrete has been used compared to other types of materials, because it can be casted to any desired shape, it can be converted to any shape. So in the fresh state it can be converted into ಎನಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಶೇಪ್, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಶೇಪಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಗುಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. ಅದೇ ವುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ವುಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲಿಡಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಸ್ಟೋನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೋನು ಅಷ್ಟೇ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಅ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಶೇಪ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಶೇಪ್ ಬೇಕು ಆ ಶೇಪಿಗೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹಾರ್ಡನ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಶೇಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಹೈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ವೈ ಯು ಆರ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿಯರ್ ದ ಲೋಡ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೊಸೆಸ್ ಹೈ ಬೇರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆರ್ ಲೋಡ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿ ರೋಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿ ಅಕ್ವಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ವಯಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಅದು ಯಾವುದೇ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೋಡಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಹೈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಇಟ್ ಪೊಸೆಸ್ ಹೈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಶ್ರಿಂಕೇಜು, ಕ್ರೀಪ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹಾರ್ಡನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಹೈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. ಹಾರ್ಡನ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಂತು, ಕ್ರೀಪ್. ಇನ್ ದ ಲೇಟರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಇಂಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟನ್ನು ಅಥವಾ ಇಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಅಬ್ರೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸಲ್ಲಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಲೋಡ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಅದೇ ನಾವು ಟೈಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಗ್ರನೈಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಬ್ರೇಷನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದು ಬೇಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದು ಒಡೆದೋಗ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್, ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಫ್ರೆಶ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಹಾರ್ಡನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಟ್ರಕ್ಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಟ್ರಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಈ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಟೈಪ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಕೋನಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಟೈಪ್ ಇರ್ತದೆ, ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ. ಒಂದು ಸೈಟಿಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. ಸೊ ಅದು ಫ್ರೆಶ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ನಮಗೇನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರೀಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರೂಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ರೀಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೀಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೆಶ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಡನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ and durability and other types of advantages, these concrete replaces all the other types of materials like stones, wood and structural steels. So these are some of the advantages we have listed, and these are very simple statements. So first one is it can be converted to any desired shape, and it resists high strength and temperature changes, creep, and it acts as a protective material. It is abrasion resistant. And fourth one, it can be transported from one place to another place in the fresh state or in the hardened state.
and due to added advantages, due to its durability, the concrete has been concrete is replaces all other materials like stones, wood, and structural elements, structural steel. So these about advantages. So after studying these advantages, we will study the uses of concrete. So we have versatile use of concrete. Concrete can be used anywhere. So if you want to write in a proper way, you can write like this. So this means concrete can be used in residential buildings, commercial buildings, for to build structural elements like footings, columns, beams, slabs, staircase, and then chajja, whatever it may be, all structural elements in building ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಂದ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫುಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೀಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚಜ್ಜಾ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆನಪಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಲ್ಕನಿ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. So these concrete can be used in lifeline structures like bridges, dams, flyovers, etc. ಲೈಫ್ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯೂಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ದೊಡ್ಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೋಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಲೈಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್, ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್, flyovers, aerodromes, etc. And this concrete can even it is used to build massive structures like dams, and then docks, harbors. ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಮಗೆ, ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ರಿವರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂದರೆ ರಿವರ್ ಹರಿತಾ ಇರ್ತದೆ, ತಡೆದು ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಸ್, ಹಾರ್ಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಇದರಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಶೀಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಡಗುಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂದರುಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀರಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಬರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಂಕ್ರೀಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಪೇವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ. ಕರ್ಬ್ ಸ್ಟೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ರೋಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫುಟ್ಪಾತಿಗೆ ಮತ್ತು ರೋಡಿಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಎಡ್ಜನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೆವೆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ಬ್ ಸ್ಟೋನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬಿಲ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ವಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ವಾಟರ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಕ್ವಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟನಲ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ವಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಯಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ, ವೆಹಿಕಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟಿಗೆ ವಯಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಟನಲ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಅ ಟನಲ್ ವೆಹಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾಮೂಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೆಟ್ರೋಲು, ಡೀಸೆಲ್, ಗ್ಯಾಸ್, ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ RCC. ಆಮೇಲೆ RCC ಪೈಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಿಕ್ವಿಡನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ RCC ಪೈಪ್ಸ್. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಚ್, ಸೊ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏನೇನು ಇರ್ತದೆ ಅಂತ, ನಾವು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಕಾಣ್ತು ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿರೋದು ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಂದ, ನೀವು ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ರೋಡುಗಳು ಈವನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಟಾರಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ಗಳಿರ್ತದೆ, ಈವನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. ಡ್ರೈನೇಜಸ್, ರೋಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಸೀವೇಜ್ ಅಥವಾ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹರಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಿರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ UGD, ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್.
ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ ಯು ಜಿ ಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದೇ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನೇನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ರೋಡಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇತ್ತು, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಈಗೇನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಮರೈಸ್. In exam, if they ask write the use of concrete, you can write very easily by using your memory. So that's about the use of concrete. So this is very important. Next topic is concrete ingredients. So this is very important. General ingredients of concrete are fine aggregates, coarse aggregates, cement, water and mixtures. If required, we will go into add admixture. So that is general statement. So in cement, so this is a chemical composition. Normally it has 7 ingredients. First one is calcium oxide, second one is silicon dioxide, third one is aluminum trioxide, ferric oxide, magnesium oxide, alkalis like potassium oxide and sodium oxide, and last one is SO3. So here if you observe the percentage of these chemical components, if you observe the first one, calcium oxide, it lies around 60 to 67%. That means these ingredient is higher compared to other types of ingredients, chemical compounds. Calcium oxide is a main compound present in cement. That's important. Here calcium oxide ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡು 60 to 67% ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್, 60ರಿಂದ 67 ತನಕ ವೇರಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸಿಮೆಂಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನಿಂದ. ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ಯಾವ ಥರ ರಾಕ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ರಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಾಕ್. ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನು ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ರಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಾಕ್. ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡು 67% ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇದು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ 17 to 25% ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡು 3 to 8% ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಎನಿ ಹೌ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಿಮಗೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೇಕಂದರೆ ಆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರೋದು ಲೈಮಿಂದ. ಆ ಲೈಮ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನಿಂದ ಸಿಮೆಂಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ರಾಯಚೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡೋದಾದರೆ ವಾಡಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಡಿ ಅಂತ ಊರು ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೇ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ವಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರನ್ನ, ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇರ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 process, ಒನ್ ಇಸ್ ಡ್ರೈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ 2 ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಿದ್ರೂ ಅವರು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ದೇರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡು ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಲೈಮಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ಇವತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ 7 to 25%, aluminum oxide 3 to 8%, ferric oxide 0.5 to 6%, magnesium oxide 0.1 to 4%, alkali is 0.4 to 1.3%, and silicon trioxide sulfur trioxide 1.3 to 3% ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಇದು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಸಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಒಂದು ಜನರಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವೇರಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್
ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ಗಳನ್ನ ಇದನ್ನೇನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆಮರೈಸ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, CaO. Ca ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡು, O ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಅದು. Si ಅಂದರೆ ಸಿಲಿಕಾನ್, Si ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಿಲಿಕಾನ್, O ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಇದಕ್ಕೆ 2 ಇದ್ದರೆ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Al ಅಂದರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, 2 ಅಂದರೆ ಡಯಾ, O ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 3, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Al2O3 ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್. ನಾವು ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಾಕು. Fe2O3 ಅಂದರೆ ಇದು Fe ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫೆರಿಕ್, O ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಫೆರಿಕ್ ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ 3 ಅಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೈ ಅಂದರೆ 3, ಇದು ಆಕ್ಸೈಡ್. ಯಾಕೆಂದರೆ 2ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದು MgO ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. Mg ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್, O ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ಕಲೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಕಲೈಸಲ್ಲಿ 2 ಥರ ಇದೆ, ಒಂದು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ K2O ಅಂತ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೋಡಿಯಂ Na2O. Ka ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್, Na ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೋಡಿಯಂ. SO3, S ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಲ್ಫರ್, O ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಸಲ್ಫರ್ ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್ SO3. ಇದರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆಮರೈಸ್. ಇದು CS ಫಸ್ಟ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. CS ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೈಸು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ವೈಸ್. ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು, CS ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್. AF ನೀವು ಇದನ್ನು ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಫಸ್ಟು CSAF MAS. ಇದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಒಂದು ಬೇರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. CSAF MAS, CSAF ಮಸ್, MAS. M ಅಂದರೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, A ಅಂದರೆ ಆಲ್ಕಲೀಸ್, ಎಸ್ ಮಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮಸ್ ಅಂದರೆ MAS ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. CSAF ಮಸ್. ಇದ್ರ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಬೋಗಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಡ್ರೈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಹಿಯರ್ ದೀಸ್ ಬೋಗಸ್ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಬೋಗಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ, ಬೋಗಸ್ ಅಂದರೆ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಆ ಬೋಗಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ದೀಸ್ ಬೋಗಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಬೋಗಸ್, this is a scientist name who invented the ingredients of cement after what we call after hydration process. So these scientists, this scientist named Bogus, he invented these ingredients. First one is tricalcium silicate. So you can see here the chemical formula. ಟ್ರೈಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ, 3 ಟ್ರೈ ಅಂದರೆ 3, CaO ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಸಿಲಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, SiO2 ಸಿಲಿಕೇಟ್. ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕೆ 2 ಅಂದರೆ ಡೈ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಸಿಲಿಕೇಟ್. ಇದಕ್ಕೆ 3 ಇದ್ದರೆ ಟ್ರೈಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನೇಟ್, Al2O3 ಅಲ್ಯೂಮಿನೇಟ್. 4 ಇಲ್ಲಿ 3 ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ, CaO Al2O3 Fe2O3. ಇದಕ್ಕೆ ಟೆಟ್ರಾ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫೆರೈಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಟೆಟ್ರಾ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫೆರೈಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮುಲಾಸೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬಿಟ್ರು. C3S, C2S, C3A ಆ್ಯಂಡ್ C4AF. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಲೈಕ್ explain about bogus compounds ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್, the model questions has been written unit wise. You see this in the syllabus, so I will read out. So you mention the chemical composition, so you can write that. Mention the chemical composition, nothing but what we have studied in the previous slide: calcium oxide, silicon dioxide, CS
Fa, CS, AF aluminum trioxide, ferric oxide, and mas ಅಂದರೆ magnesium oxide. A stands for alkalis and SO3. So that is a chemical composition. Bogus compounds, right? So explain about bogus compounds if they ask like this, then you have to write these things: tricalcium silicate, dicalcium silicate, tricalcium aluminate, tetracalcium aluminoferrite. See the percentage of this. Tricalcium silicate, it lies between 30 to 50%. Dicalcium silicate is in between 20 to 45%. Here if you observe this, it occupies almost 80 to 90% of the percent of the compound. So here these tricalcium aluminate and tetracalcium aluminoferrite, it stands, it lies in between 8 to 12 and 6 to 10%. So this is very little compared to these compound. That means in the binding material and the cement, this tricalcium silicate and dicalcium silicate have a very vital role compared to these two compounds, tricalcium silicate and dicalcium silicate. ಇದು ಎರಡರಿಂದ ನಮಗೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಏನು ಕಾಂಪೌಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಇದನ್ನು ಟೆಟ್ರಾಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಲ್ಯುಮಿನೋಫೆರೈಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಟ್ರೈಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಲ್ಯುಮಿನೇಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಸತಿ ಓದೋಣ. ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬೇಕಂದರೆ ಇನ್ ದ ಸಿಮೆಂಟ್ we want to alter or we want to change this percentage 30 to 50% ಏನಿರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬೇಕಂದರೆ. ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಹಾರ್ಡ್ನಿಂಗ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಬೈ ಆಲ್ಟ್ರಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್. ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್, ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋನ್ ಟು ಆಲ್ಟರ್ ದೀಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ವೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು, ಅವಾಗ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಥರ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ that's the reason why we want to concentrate on these compounds, bogus compounds. So here you can observe these OPC, these are grades and types of cement. There are different types of cements available in the market. Here OPC stands for ordinary Portland cement. Ordinary P stands for Portland. Portland, nothing but it is a place in England where first cement has been manufactured or it has been invented. So therefore the name is given as a Portland cement. OPC, nothing but ordinary Portland cement. So it is classified like this based on the grade. First grade is 33, 43 and 53. You have to memorize this. Very simple. ಯಾವುದೇ ಸಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಗ್ರೇಡ್ಸ್ಗಳು ಇರೋದು ಇಷ್ಟು, 33, 43 and 53 grade. So these has been classified based on IS classification. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜಿಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದಿಸ್. ವಾಟ್ ಡು ಮೀನ್ ಬೈ 33? 33 refers the compressive strength at 28 days of curing. ಸಿಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಬಟ್ have to know this. 33 refers, ನಾಳೆ ದಿನ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ 33, 43, 53 ಏನಂದರೆ, those are the numbers representing the compressive strength of cement after 28 days of curing. 28 days ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ನಂಬರಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೆಷರ್ಡ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ mm². ನ್ಯೂಟನ್ ಅದು ಫೋರ್ಸ್ನ ಯೂನಿಟ್. ನ್ಯೂಟನ್, ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ kg ಇರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಡಿಫರ್ಸ್. ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ mm² ಅಂದರೆ ಲೋಡ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ, ದಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಲೋಡ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೂ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ after 1 day curing, 3 day curing, 7 days curing and 28 days curing.
ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಆ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಸದ್ಯ. ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆನ್ ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಸಿಮೆಂಟಿಗೆ ನೀರು ಬಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದರದ್ದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಆವಾಗಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಸಿಮೆಂಟನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಅದನ್ನು ಏನೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 28 ದಿವಸ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ವಾಟರ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಪ್ ಟು 28 ಡೇಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 28 ದಿವಸ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಕ್ಯೂರಿಂಗನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಮೆಥಡು, ಸ್ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಮೆಥಡು, ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಮೆಥಡು, ಅಥವಾ ಗನ್ನಿ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಹಾಕೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ನೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಈಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಹಿಯರ್, ದ ಟ್ರೈಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಸಿಲಿಕೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಸಿಲಿಕೇಟ್, ಇದು ಒಂದೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡು ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ CSH ಜೆಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದು, ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ, ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ. CSH ಜೆಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. CSH ಜೆಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ ಸಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ CSH ಜೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಸಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. CaOH ಟ್ವೈಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ ನಾನು, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಾಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದೋದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಸಿಮೆಂಟನ್ನು ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ 2 ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು CSH ಜೆಲ್ ಅಂತ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ, CaOH ಟ್ವೈಸ್ ಅಂತ. CSH ಜೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೀಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಯಾವ ಸಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಅದ್ರ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ಸಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ CSH ಜೆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ವಿಲ್ ಸಿ ಲೇಟರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದರೆ, ಅಂದರೆ ನೀರು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ 3 days ಆಫ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್, 7 days ಆಫ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ 28 days ಆಫ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. 3 ದಿವಸ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಗ್ರೇಡ್ದು 33 ಗ್ರೇಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ 3 ದಿವಸ ಅದನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕೋದಂತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಕ್ಯೂಬ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. 24 hours ಆದಮೇಲೆ, 24 hours ಅಂದರೆ 1 day ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟು. ಆ ಕಾಂಕ್ರೀಟನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ನೀರೊಳಗಡೆ ಇಡಬೇಕು, ಕ್ಯೂಬ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ನೀರೊಳಗಡೆ ಇಡಬೇಕು. 16 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಅದು 3 ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ 16 Nm/m² ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. 16/33 × 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. 3 ದಿವಸ ನೀರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ 16 ಬಂತು. 7 ದಿವಸ ನೀರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ 22 ಬಂತು. 28 ದಿವಸದಲ್ಲಿ 33 ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಈ 33 ಗ್ರೇಡ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ 28 days ಆಫ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 43ನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಆಫ್ಟರ್ 28 days ಆಫ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್. 53 ಆಫ್ಟರ್ 28 days ಆಫ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ 3 days ಇಟ್ ಅಟೈನ್ಸ್ 50% ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಅಟೈನ್ಸ್ 50% ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ನೀರನ್ನು 3 ದಿವಸ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಂತು 33 ಇತ್ತಲ್ವಾ. 33 / 2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 15 2 30 ಅಂದರೆ 16 2 32, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 16.5. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಚ್ಡ್. ಅಂದರೆ 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ 50% ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಮರೈಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ OPC ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ 3 ಗ್ರೇಡ್ ಬರ್ತದೆ, 33, 43 ಆ್ಯಂಡ್ 53. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತೇಳಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆಮರೈಸ್ ದಿಸ್. 1 day NS ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಅದು.
ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಒನ್ ಡೇ ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಹಾರ್ಡ್ನಿಂಗ್ ಸಿಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಸ್ ಪ್ರೈಯಸ್ 8041 1990 ಅಂತೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಮೆಮರೈಸ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಲ್ಸೋ. But if you want, for your knowledge, you can memorize those things. In competitive exams, they may ask these type of questions. ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಹಾರ್ಡ್ನಿಂಗ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಹಾರ್ಡ್ನಿಂಗ್, ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೋದಂತ. ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಟ್ರೈಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಸಿಲಿಕೇಟ್, ಡೈಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಸಿಲಿಕೇಟ್, ಈ ಥರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಏನು ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ okay, fine. So I will wind up this session and will continue the next class from this slide itself, different types of cement. Why? Because it's already time is running, therefore I will continue in the next class. Thank you.